أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat bersama lagi bagi meneruskan kuliah Duha mingguan ini, dan moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan mengurniakan rahmat serta keridhaannya sehingga layak untuk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti insya-Allah. Kita akan mulakan dengan bacaan wirid Imam An-Nawawi, hizib Imam An-Nawawi, muka surat 101 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Allahu Akbar, الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحسن. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر.
بسم الله غير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من آطت عنايتي وشملت وياطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك معيت بي وبهم وبما أطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وعرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وعية وأكرم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
قبأت نفسي في قزائن بسم الله أكفال آسقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بقفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله نقلت في كنف الله تشفقت بسيدنا رسول الله توصلت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله إن قبت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب واكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, kita akan sambung tafsir Nurul Ihsan pada muka surat 291 baris kedua daripada atas. Ayat yang ke-27 daripada surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jan iblis itu kami jadi akan dia dahulu daripada Adam, daripada api samum yang tiada asap baginya, yang tiada asap baginya seperti api lintar. Dan ada pada jin itu muslimin dan kafir, makan dan minum, mati seperti anak Adam. Adapun syaitan, tiada pada mereka itu muslimin, mereka itu anak cucu iblis, tiada mati melainkan apabila mati iblis. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat ni kita bicara dah pada minggu lepas sikit. Allah Ta'ala menyatakan dan jan menurut sebagian ulama, jan ni maksudnya pak kepada jin. Dan jan ataupun jin itu kami jadikannya sebelum daripada Adam, di mana dia dijadikan daripada api yang sangat panas. Naris samum ni maksudnya api yang sangat panas, tak ada asap, sangat panas. Tidak ada daripada ayat Quran dan hadis Nabi yang menyebut jarak ataupun perbezaan masa senggang antara Allah jadikan jin dengan Nabi Adam. Jarak dia berapa tahun beza. Tapi dalam kitab Al-Mubda yang disusun oleh Ibnu Bashar Al-Qurashi, ada menyatakan bahawa Allah jadikan jin 2000 tahun sebelum tu Adam. 2000 tahun. Dan pendapat kedua menyatakan bahawa Allah jadikan 40 tahun dulu jin, lepas tu barulah Allah jadikan Adam alaihissalam. Maknanya jin lebih dahulu Allah jadikan daripada manusia. Cuma jarak beza waktu tu tidak ada dalil yang boleh dibuktikan kata 2000 tahun, 40 tahun, tak ada. Allah jadikan daripada api. Khuliqatil malaikatu min nur. Dijadikan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqatil jin min wa khuliqatil jan min nar. Dan dijadikan jan itu daripada api. Manusia Allah jadikan macam yang kita maklumi. Allah jadikan daripada api bukan satu bentuk kemuliaan. Sebagaimana kita bicara pada minggu lepas, nak banding tanah dengan api, tanah lebih bermanfaat, lebih berfaedah daripada api sebenarnya. Sifat tanah, dia menumbuhkan,
menghidupkan, berbeza dengan api, menghangui dan juga mematikan. Jadi di sudut kejadian, manusia dijadikan daripada tanah lebih berfaedah daripada api. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah jadikan jan satu istilah. Jin ni yang terkandung di dalam tu iblis syaitan pun dalam kalangan jin. Jin yang kita duk sebut jin-jin pun juga dalam jan itulah juga. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan iblis, yang setelah mana dia mengingkari arahan Allah supaya sujud hormat kepada Nabi Adam AS, Allah cerita dalam surah yang lain, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, dia iaitu iblis itu adalah dari kalangan jin dan dia ingkar terhadap arahan suruhan Tuhannya. Jadi bukan di kalangan malaikat yang kata iblis jin ni, dia terdiri dari kalangan jin. Dan jin adalah makhluk yang tak kelihatan. Kita bicara minggu lepas, perkataan yang ada huruf jim nun ni biasanya akan menunjukkan kata tak nampak. Contoh jin memang tak nampak. Jannah, syurga pun kita tak nampak lah ni, duk hidup lagi. Junun, orang gila. Orang junun, orang gila tak nampak tuan-tuan. Otak dia tak clear, tak nampak kehidupan yang sebenar. Jadi tak ketahuan. Janin, duduk dalam perut, dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu. Tuan-tuan juga tak nampak di mata zahir. Jadi begitulah dengan jin. Jin ada tetapi tak nampak. Kita wajib beriman dengan kewujudan dia. Makhluk ni ada makhluk yang juga ditaklifkan oleh Allah Ta'ala. Yang kata jin ni ditaklifkan untuk melakukan ketaatan dan juga suruhan Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Penafsir kitab kita ni, penafsir ni menyebut jin itu muslimin dan kafir. Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau istilah jin ni ada istilah Islam dan kafir. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah jin sendiri ada sebut ayat ke-11, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna taraqidadah. Jin bagi tahu bahawa di kalangan kami ada yang baik dan ada yang tak baik, dan kami ikut jalan masing-masing. Tuan-tuan, dalam ayat surah jin juga, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada di kalangan kami yang taat kepada Allah, serah diri kepada Allah, dan ada yang ingkar terhadap perintah Allah Ta'ala. Macamlah juga perangai manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Macam itulah juga dengan jin. Tuan-tuan, ada di kalangan jin yang soleh macam manusia juga, alim, soleh. Kita jangan buat action lah. Duk belagak kata kononnya sebaik-baik jin sejahat-jahat apa? Macam mana? Sebaik-baik jin adalah sejahat manusia. Datuk Ismail kamu kata tak boleh pakai kata-kata itu. Pasal makhluk tu ada yang baik macam kita, beriman dan soleh, berilmu macam kita. Macam kita juga, kita di kalangan manusia pun ada yang beriman tapi jahat. Macam itulah jin juga ada yang beriman tapi jahat. Hak kapiak terus pada manusia, jin pun macam tu. Lebih macam, kalau macam tu, apa lebihnya manusia berbanding dengan jin? Lebih tentang kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia ni dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Rupa parah kita cantik, berbeza dengan jin. Hak tu je lebih. Takwa, ilmu apa semua boleh berlumba. Lebih tentang rupa kejadian. Hikmah Allah Ta'ala tak bagi tampak makhluk tu kerana rupa mereka tak macam dengan kita. Kita mungkin tak boleh duduk kalau kita nampak mereka. Tak sampai pagi ni nak kuliah, nak keluar rumah tak berani. Hak duduk dalam rumah pun nampak macam mana kita tahu. Hikmah Allah Ta'ala. Mengikut seperti mana riwayat daripada Ibn Abbas, bagaimana bila Allah Ta'ala jadikan jan kepala jin ni, Allah Ta'ala kata nak minta apa? Dia pun minta supaya dia boleh melihat kepada pihak lain, tapi pihak lain tak boleh melihat dia. Orang boleh tengok dia boleh tengok orang, tapi orang tak boleh tengok dia. Ni di permintaan pertama. Yang kedua, dia minta supaya umur dia panjang. Tuan-tuan, kalau umur panjang ni hak yang iblis setan ni. Jin ni kata mengikut riwayat macam kita juga ada mati dia.
Iblis tu, setan tunggu kiamat barulah nak mati. Ujung tu baru mati. Mereka yang kata jin ni ada Islam, ada tak Islam. Macam kita lah juga. Jadi kata sebaik-baik jin tu sejak manusia. Datuk Semeh kamu kata tak boleh. Pasal dalam Quran sendiri Allah menakalkan kata-kata jin, sebahagian daripada kami ni yang adalah yang soleh. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Ada yang baik, ada yang tak baik. Macam juga manusia. Tuan-tuan, mereka mengaji. Kalau kita baca kisah Tok Kenali yang ditulis oleh Ustaz Abdullah Khari almarhum. Ustaz Abdullah Khari, tuan-tuan penulis terkenal Kelantan dulu, meninggal dah. Dia tulis cerita tentang 7 wali Melayu. Antaranya Tok Kenali. Tok Kenali waktu mengaji di Mekah tu, kawan mengaji sekali dengan dia adalah jin. Orang tak tahu. Tok Guru tak abad. Satu hari, kawan ni ajak Tok Guru dan kawan-kawan sekelas jemput pergi makan kenduri di kampung dia. Jadi permintaan tu dipenuhi oleh Tok Guru mereka, termasuk dengan Tok Kenali dengan anak murid. Tok Kenali ni anak murid kanan daripada Tok Guru. Jadi bila pergi makan kenduri, bila nak balik tu, kawan ni, tuan kenduri ni bagi hadiah, bagi satu bungkus tiap-tiap kat Tok Guru, kat kawan-kawan dia bagi, dan pesan jangan buka barang hak dia bagi ni melainkan bila dah sampai balik tempat duduk masing-masing. Jadi dalam perjalanan balik tu, yang tak buka tengok ni hanyalah Tok Guru dengan Tok Kenali je. Kawan-kawan lain tak sabar. Apa dia kawan ni kita bagi hadiah ni? Buka tengah jalan, buka ketui batu. Ketui batu melempar bagi batu hadiah apa? Tapi Tok Kenali dengan Tok Guru dia tak buka. Balik sampai rumah baru buka ketui mai. Ketui mai. Tok Kenali, kalau kita baca kisah dia, dia mengajak jumpa masalah yang berat, masalah yang dia tak tahu nak bagi jawapan. Tok Kenali ni dia akan beralih belakang. Dia macam sembang, macam dengar. Macam dapat jawapan. Lepas tu dia akan beralih balik ke anak murid, jawapan dia macam ni. Dia sembang dengan siapa? Tuan-tuan. Jadi makhluk-makhluk ni ada dengan kita. Kita tak nampak, dan mereka ada yang baik, ada yang tak baik, macam juga dengan kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Ada Islam, ada yang tak Islam. Macam rumah kita, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiap-tiap rumah kita orang Islam ni ada makhluk tu. Ada bumbung. Nabi pesan nak masuk rumah bagi salam. Dan mereka beredak dulu. Bila kita tak ada, mereka akan turun masuk dalam rumah kita dan beredak dulu. Kita bagi salam. Bahkan kita berkongsi sebelum ni, berdasarkan apa yang Nabi bagi tahu kepada seorang sahabat yang mengadu kata miskin sangat dia, nak bagi murah rezeki, Nabi suruh baca, lepas bagi salam, masuk rumah tu baca Qul Huwallah 3 kali, dan sahabat tu jadi kaya, melimpah kepada sahabat jiran-jiran dia sekali. Dan beredar. Nabi kata bila nak makan baca bismillah. Pasal apa? Dan makhluk tu, makhluk yang ada menumpang di rumah kita tu beredar. Dia ada keliling kita, bahkan jumlah mereka lebih banyak daripada kita, cuma kita tak nampak. Datuk Hondin, saya ingat sampai kelah dalam satu program tertutup, Datuk Hondin kata Sayyidina Ammar, riwayat hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar kata dia dengan beberapa orang sahabat duduk dalam masjid dengan Nabi. Tiba-tiba di pintu masjid nampak seorang tua yang bongkok. Bongkok ni makna dia dagu di lutut. Bongkok sungguh. Pipi dia ni meleweh ni, sampai ke tanah. Punya tua sungguh, pipi ni, daging ni meleweh, panjang sampai ke tanah. Dia tak pernah tengok orang macam tu. Tuan-tuan, dia seolah macam menagih simpati daripada Nabi, keadaan dia. Nabi tak layan. Nabi buat syarat macam tu, macam rambut ni. Seperti dia. Lepas dia tak ada, tak nampak dah, Nabi tanya, tahu tak siapa? Tuan-tuan, Sayyidina Ammar dan sahabat-sahabat kata tak tahu Rasulullah. Tu Iblis. Nabi kata Iblis mai minta tolong kat Nabi, tolong doa supaya dia kembali muda. Iblis ni memang dia akan jadi kembali muda, macam hadis yang seperti mana Ibnu Abbas sebut tadi, permintaan ketiga Iblis kepada Allah, dia sentiasa muda sampai dia mati. Tuan-tuan, bila tua sangat dia akan kembali muda. Datuk Hondin kata saya pernah melihat ni makhluk ni rupa macam yang Sayyidina Ammar cerita di Mekah. Tuan dia kata makhluk ni
Boleh dilihat bila mana dia menyerupai bentuk lain. Rupa bentuk asal itu kita tak boleh nampak. Tapi bila dia merupa bentuk lain, kita makhluk ni boleh nampak. Budak-budak boleh nampak. Kalau budak-budak boleh nampak, orang tua tak nampak. Tuan-tuan, orang tua pun boleh nampak bila Allah Ta'ala izinkan. Dia main dalam bentuk-bentuk ni. Ada Tok Guru di Malaysia kita ni mengajar di Kedah, saya tak ingat nama Tok Guru. Ada seorang anak murid tu sampai kelar duk ada lagi. Kawan ni pun, anak murid ni pun tua dah dan duk mengajar di kampung. Dia cerita pengalaman dia, ustaz ni cerita pernah sekali dia pergi rumah Tok Guru tu. Tok Guru tu dia duk sorang-sorang. Tok Guru tak mengajar, duk sengat. Dia nak tanya Tok Guru tak berani. Tiba-tiba ribut main. Angin kuat sungguh, ribut. Elok habis ribut, dia dengar macam ramai orang mai masuk rumah Tok Guru tu. Mai duduk dan bagi rasa macam ramai tapi tak nampak. Tok Guru hak duk tunggu tadi buka kitab, baru mula baca kitab, baru mengajar. Habis mengajar apa semua, tutup, dia rasa hak ramai tadi macam turun pi. Bila tanya Tok Guru kata jin Islam mai mengaji. Mengaji. Macam di Indonesia dulu Kiai Ishaqi. Kiai Ishaqi ni sempena nama Sunat Ampel. Saya pernah cerita Habib Quraisy Baharun. Habib Quraisy Baharun ni pernah main Malaysia, pernah main di masjid lagu dalam masjid apa tu? Kilang apa? Perwaja. Pernah main bagi kuliah. Ada pelajar Uni Syam pelajar ni, dia ni baru putih cinta. Jadi kepala duk serabut, hati duk serabut pergi dengar kuliah Habib Quraisy Baharun. Bila orang pakat salam, beratuk pakat salam nak salam dengan Habib Quraisy Baharun ni, sampai tang dia, Habib Quraisy Baharun kata bunga bukan sekuntum. Tu dia baca ambil hati ni. Bukan dia habaq kata saya putus cinta lah, apa tak abang. Habis dia tegur bunga bukan sekuntum. Habib Quraisy Baharun ni, saya dengar video dia cerita pengalaman dia singgah tidur di pondok pesantren Kiai Allahumma salli Muhammad, lupa ni, hujung di Ishaqi. Tengah duk tidur tengah malam sedap-sedap, tiba-tiba Tok Kiai mai gerak, Habib gerak, jom ikut saya. Dia pun taat patuh kat Tok Guru ni, bangkit pergi main cuci diri, bersih apa semua, wuduk pun ikut pi tengok ada seorang sahabat pembantu khadam pada Tok Guru ni duk urus. Tok Guru rupanya akan macam ada majlis di tempat kuliah biasa di pondok tu, kawasan besar, tapi siapa pun tak gelap je, samak-samak je cahaya jauh-jauh mai masuk, tak nampak orang pun, tak ada siapa, ada program apa. Tunggu lepas tu Tok Guru pun sampai. Tok Guru pergi duduk di kursi, di meja dia duduk tempat kuliah biasa. Habib Azim Baharun ni pun duduk. Tok Guru ni nak mengajar siapa? Ngajak siapa ni, tak ada orang pun, dah lah suasana dalam keadaan samak-samak ni. Tuan-tuan, bila Kiai Osman Ishaqi kalau tak Kiai mula baca kitab, baca dan syarah kitab tu, kata Habib Quraisy Baharun, saya tak faham dia guna bahasa apa ni, tak faham. Lepas daripada tu, tiba-tiba dia baru nampak hak duduk dalam majlis, hak Tok Guru duk majak siapa, tengok-tengok ada telinga panjang, ada leher panjang, kepala nak lari tak berani. Rupanya Tok Guru mengajak jin ramai ni, mai macam-macam bentuk jenis-jenis, macam-macam bentuk jenis. Masya Allah, tuan-tuan, mereka ada. Bahkan di kalangan mereka pun ada alim, ada wali, ada. Ni jadi mereka teman hamba Allah taklif macam kita. Tuan-tuan, percaya tak kalau saya sebut ni, kita mengaji pun ramai ni kan? Ramai ni. Pengalaman saya dulu bila sembang dulu, mereka kenal tuan-tuan ni saya duduk mengaji sini lama, tempat ni lama mengaji. Kita tahu macam mana kami duduk sini lama dah. Dan dia ada ketua dia, dia jumlah dia apa semua, banyak mana semua. Hak saya tahulah. Hak tu saya tak boleh kongsi lah ni, dan kamera tu ada payah tak kira orang kata apa dia ustaz ni. Tapi jangan takut, insya-Allah duduk di mai balai Islam ni, insya-Allah tak ada masalah apa. Jadi makhluk tu ada hak baik ada jahat. Contoh
zaman Nabi, Sayyidina Abu Hurairah, Nabi amanah pergi jaga Baitul Mal, pergi jaga tempat stor simpanan barang. Sayyidina Abu Hurairah pun pergi jaga. Dia akan dalam gardu tengok ada satu hamba Allah mai curi barang hak dia Sayyidina Abu Hurairah kena jaga. Dia pun tangkap. Hamba Allah tu kata, tolonglah lepas. Aku tak buat dah, aku tak mai balik dah. Kali ni aku tak bayar dah ulang perbuatan ni. Sayyidina Abu Hurairah pun jadi kesian lepas. Esok lepas subuh, Sayyidina Abu Hurairah pun cerita kat Nabi. Nabi kata dia akan mai. Dia akan mai lagi. Sayyidina Abu Hurairah pun yakin. Hak Nabi habaq kata dia mai, mesti kawan hamba Allah tu mai. Dia tak tahu siapa lagi. Malam kedua dia tunggu mai sungguh. Hang ni habaq malam kemarin janji tak mau mai, ni mai juga. Dak. Kali ni lah ni aku tak buat, aku tak mai dah. Tolonglah. Kan? Aku ni perlu sungguh barang ni. Pujuk-pujuk Sayyidina Abu Hurairah pun jadi kesian lepas ni. Nah, dia pun cerita esok pagi kat Nabi. Nabi kata dia akan mai. Dia akan mai lagi. Sayyidina Abu Hurairah kata dia mai kali ni aku tak lepas dah. Muhuh. Tengok malam ketiga mai. Sungguh Sayyidina Abu Hurairah pegang dia, tangkap dia. Makhluk aku tak lepas dia, aku tak percaya dah kan. Dia kata mau dah aku bagikan satu ilmu yang boleh terhindar daripada diganggu oleh makhluk jin ni. Dia dengar itu, okey boleh Kau ni nak lepas. Apa dia ilmu tu, amalan tu? Baca ayat kursi dia kata. Dan Mairah pun lepas dia. Esok tuan-tuan bila cerita kat Nabi kata betul tapi dia bohong. Betul hak dia sebut kata ayat kursi tu boleh hindar daripada gangguan makhluk halui. Betul. Tapi dia bohong. Bohong kata tak mai tu dia bohong. Dia mesti mai pula lepas ni. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, tuan-tuan pun pernah ada pengalaman macam tu. Rumah dia ada tempat simpan barang pun macam tu juga. Tangkap tuan-tuan. Tadi semalam saya balik lewat, saya tengok ada kawan hantar. Ada satu gambar. Dia bukan macam serigala. Telinga, muka ni mana macam orang. Tangan pun macam orang. Gambar dia ditangkap, dijeli. Kat orang rusak, dijeli. Waktu malam, kereta tu jalan slow. Saya ni, wallah mungkin ada yang dengar dah. Tapi cerita ni mungkin malam kemarin ataupun 2 hari 2 ni. Lalu di kawasan tu malam, kereta tu jalan slow. Jadi hak duduk, penumpang duduk kursi belakang ni dapat sempat ambil gambar. Dan gambar macam makhluk serigala, tapi rupa tu nak macam orang. Tangan pun gaya pun macam orang. Telinga pun pelik tak macam dengan serigala. Jadi macam-macam. Manusia pun macam-macam. Binatang pun macam-macam. Jin pun ada macam-macam. Jadi ada Islam, ada kafir. Tapi kalau sebut kata syaitan, sebut kata iblis, tak ada hak beriman. Memang kafir dan memang jahat sungguh. Tak ada istilah yang kata baik. Tidak ada yang beriman bila disebut syaitan dan juga iblis. Bahkan manusia ni bila dia nak gambar kata orang tu teruk, dia kata, oi setan. Kalau dia marah, ai setan. Orang Arab pun guna. Macam Sayyidina Umar bila naik atas kuda, tiba-tiba kuda tu tak tenang, nak loncat, nak bergerak. Sayyidina Umar kata hampa pening aku atas setan ni. Orang Arab pun guna istilah setan untuk tak kira, bukan kata makhluk halus dah, bahkan kepada manusia dan juga binatang yang tak dengar cakap. Kita pun kalau marah ke orang tak dengar cakap, macam setan. Oi setan. Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh, iaitu syaitan yang terdiri daripada manusia dan juga jin. Jadi syaitan ni ada, manusia pun ada, jin pun ada. Hak jenis ketegak tu maksud syaitan. Allah Ta'ala jadikan daripada api. Sebenarnya ayat yang ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Min salsalin min hama'in masnun. Tuan-tuan tolong tutup dia sambung untuk dengan ayat 29 dalam kitab tu. Sampai hama'in masnun saja. Ayat 28 sampai hama'in masnun. Dan sebut olehmu ketika berkata, Tuhan engkau bagi segala malaikat, hai malaikat,
hai malaikatku, bahawa aku hendak jadi manusia daripada tanah salsal, daripada hamain yang busuk-busuk. Sampai itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, Allah nak jadikan basyara. Inni khaliqun basyara. Aku nak jadikan manusia. Min salsalim min hama'im masnun. Daripada tanah salsal, daripada yang busuk, yang berubah bau dia. Allah bagi tahu ke malaikat, abang kata dia nak jadikan manusia yang dia akan dibuat daripada tanah. Ayat yang ke-29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku sudah perbuatnya dan aku tiup padanya daripada roh aku, maka hendaklah kamu tunduk baginya sujud, akan sebagai sujud tahiyah, yakni penghormatan dengan bongkok tubuh, bukan dengan hantar dahi. Allah kata, bila dah aku buat nanti, buat manusia ni, maka sujudlah, sujud sebagai sujud penghormatan. Bila dah tiup roh, mana dah hidup, maka hendaklah kamu tunduk sujud sebagai tunduk tahiyah penghormatan kepada manusia itu. Allah bagi tahu siap-siap, dan malaikat adalah makhluk yang tak pernah mengingkari arahan Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mengingkari arahan Tuhan mereka, dan mereka menunaikan apa yang diperintahkan. Ini sifat malaikat. Bila Allah Ta'ala nak jadikan malaikat, jadikan manusia, Allah bagi tahu kat malaikat dan pesan, bila manusia dah ditiup roh nanti, maka sujudlah kepada manusia itu. Lalu ayat yang ke-30 Allah Ta'ala nyatakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sampai tentu. Tuan-tuan tutup. Maka sujud malaikat sekalian melainkan iblis. Maka sujud malaikat sekaliannya. Sampai tentu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ayat yang ke-31, illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Melainkan iblis tiada sujud, bantah bahawa jadi ia daripada segala orang yang sujud. Bila Allah perintahkan, termasuklah iblis, maka malaikat semua pakat sujud, tak ada yang ingkar, kecuali iblis aba, yang enggan. An yakuna ma'as sajidin. Dia tak mau sujud, tak mau termasuk dalam kalangan orang-orang yang sujud. Lawanlah. Dia ingkar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun perintah tu, sujud tu hanyalah bentuk penghormatan, bukan sujud seperti mana kita sujud dalam sembahyang. Tapi iblis mula mengingkari arahan Allah. Ayat yang ke-32. Qala ya iblisu ma malaka alla takuna ma'as sajidin. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Hai iblis, apa kerana engkau tiada ada serta segala malaikat yang sujud? Allah tanya kat iblis. Pasal apa tak mau termasuk dalam kalangan orang yang sujud? Iblis jawab, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Iblis jawab, sembah iblis, hamba tiada mau sujud bagi manusia yang Tuhanku jadi daripada tanah kering hitam busuk itu. Dia rasa hebat dengan kejadian dia daripada api, hak ni daripada tanah, jadi dia tak mau nak sujud. Dia tak ingat ni perintah Allah Ta'ala. Kan Allah perintah, kena taat walaupun tak setuju, tak suka. Jadi muslimin muslimat, sujud ni seperti mana kita bicara sebelum ni, ulama bertanya, adakah sujud yang dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam nak banding dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih mulia antara sujud seperti yang dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Adam dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Tuan-tuan, ulama menyatakan bahawa selawat kepada Nabi lah yang terbaik. Pasal apa terbaik? Pasal sujud kepada Nabi Adam itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat, perintahkan iblis, jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan perintah tu sekali saja, bukan berulang pun, sekali tu saja. Berbeza dengan selawat kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala perintahkan supaya selawat dan salam kepada Nabi ni cara berterusan, mesti dibuat selalu. Dan selawat kepada dan sujud kepada Nabi Adam tu tidak dilakukan oleh Allah Ta'ala. Malaikat kena buat, tapi Allah tak lakukan sujud itu. Tak seperti mana selawat dan salam. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mai bab selawat, Allah dengan malaikat pun ucap selawat kepada Nabi. Bukan sekali je, berterusan. Dan orang beriman juga disuruh, diperintahkan supaya ucap selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali, berterusan. Mana selawat lebih mulia dan juga kedudukan Nabi Muhammad lebih tinggi nak banding dengan Nabi Adam alaihi salam. Dalam bab sujud ni, muslimat, waktu paling dekat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah waktu sujud. Waktu sujud, seperti mana hadis Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru fihi minad du'a. Waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sujud. Maka perbanyakkanlah ketika mana sujud tu dengan doa. Nabi suruh kita perbanyakkan doa ketika sujud. Kalau kita jadi tok imam, kita baca doa pendek lah, sikit je, pasal nak jaga makmum belakang. Tapi kalau kita sembahyang sunat, sembahyang sorang-sorang, panjang mana nak baca doa, dalam bahasa Arab lah. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu, tapi dalam hati. Lama mana nak sujud, sujudlah tuan-tuan. Ketika mana kita sorang-sorang, sembahyang sunat contoh. Tapi berimam, kita kena jaga makmum. Tapi sujud adalah waktu paling dekat dengan Allah Ta'ala. Mengadulah kepada Allah. Saya ingat antara apa yang dipesan oleh Ustaz Hassan Razak. Ustaz Hassan Razak masih ada, tapi uzur sangat-sangat dah di kulit. Ustaz Hassan Razak. Ustaz Hassan Razak kata dia kalau dia ada hajat, dia akan sembahyang hajat. Lepas tu sujud terakhir tu dia akan ulang dalam hati dia ataupun sebut di mulut. Kalau orang yang boleh sebut dalam bahasa Arab, sebut Allahumma hasil ma fi qalbi. Ya Allah, bagi berhasillah apa yang, bagi jadilah apa yang ada dalam hatiku. Apa yang kita niat ada dalam hati, apa yang kita nak tu bagi Allah bagi jadi sungguh. Kalau tak boleh bahasa Arab, sebut hati lah. Ya Allah, bagilah berhasil apa yang ada dalam hati aku tu. Mana apa yang kita hajati. Dibaca sebanyak 40 kali dia kata. 40 kali. Minta ke Allah. Dan sujud terakhir. Jadi sujud adalah amalan terbaik, termulia dalam sembahyang kita. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi, iaitu Amr bin Salamah. Ada riwayat lain kata Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah ni khadam, dia termasuk ahli sufah, orang susah miskin yang duduk di anjung masjid Nabi. Jadi dia satu malam dia tidur di rumah Nabi untuk tolong Nabi, tolong sedia air untuk Nabi ambil wuduk ketika mana nak melakukan qiyamul lail nanti. Jadi ketika mana dia siap sedia air untuk Nabi suci, lepas Nabi ambil wuduk semua, Nabi tanya, apa yang kamu nak? Sebut hajat apa? Lalu Rabi'ah ni kata kepada Nabi, mohon agar dia jadi pengiring Nabi ke dalam syurga nanti. Nabi kata, ada hak lain? Mana ada lain hak lain ke? Permintaan lain tambahan ataupun nak minta alim ganti? Dia kata, dak, hak tu je Rasulullah. Nak minta boleh jadi pengiring Nabi masuk ke syurga. Jadi Nabi kata kepada sahabat ni, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku, kata Nabi, bantu saya, bantu aku dengan mu perbanyakkan sujud, kata Nabi kat dia. Mana banyak sembahyang, perbanyakkan sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat lah tuan-tuan. Kita sembahyang 17 rakaat sehari semalam, tuan-tuan, 34 kali sujud. Sujud ni diakui tuan-tuan. Bila sujud, kajian sains mendapati tuan-tuan, bila kita sujud,
dia darah lebih cepat sampai ke otak, tuan-tuan, 7% lebih laju. Kalau orang buat yoga, senaman yoga paling hebat ni waktu kepala junang kepala bawah, kaki duduk atas. Kira ni senaman peringkat tinggi yoga ni, kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Kita tak ada buat yoga. Yoga tu pelik kan? Oh, kita boleh sujud. Sujud, tapi sujud janganlah macam patuk ayam. Lama lah sikit kan? 7%. Saintis barat kata 7% darah lebih laju sampai ke otak, dan 14% darah tu sampai dengan tepat 14%. Tuan-tuan, ada saraf urat darah di kepala kita yang bila darah dipam, waktu biasa dipam, darah tak sampai ke tempat tu. Kecuali bila kita sujud. Tuan-tuan, bila kita sujud, graviti di bumi ni, graviti, darah secara automatik, tuan-tuan, darah tu tak akan tersedut mai ke bahagian otak yang susah untuk dia sampai, beserta dengan kita rendahkan kepala. Jadi dia akan membantu orang tu jadi sihat. Tuan-tuan, dada dia, urat dia, tak, orang perempuan walaupun dia mengandung, bila dia sujud, tuan-tuan, akan membantu untuk melembutkan dia punya kelenjar ataupun otot-otot bahagian yang penting untuk kelahiran. Disebutkan banyak kelebihan-kelebihan dia waktu ketika mana sujud ni. Jadi Nabi kata kat sahabat tu, tolong dia, tolong Nabi, kalau nak macam tu jadi boleh jadi penghuni syurga, maka perbanyakkanlah sujud. Tuan-tuan, ada orang di Mekah, Habib Zain Sumit. Habib Zain Sumit ni bukan birah kepada Habib Umar. Kan ada seorang syekh kata, aku duduk dengar cerita kata Habib Zain Sumit ni duduk di Madinah sekarang. Kata orang kata dia sembahyang sehari 1000 rakaat. Aku tak percaya. Tapi bila Allah izinkan aku pergi ke rumah dia, aku tengok baru aku percaya. Ada orang boleh sembahyang 1000 rakaat. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi orang sebegini, tuan-tuan, mereka seronok dalam sembahyang. Kita sembahyang kita tu dia laju kan, duk beletiak kata iman, lambat pula dah. Kan? Kita sembahyang seorang-seorang, kita minta doa, sebut apa yang kita nak, tuan-tuan. InsyaAllah boleh. Pak Sumit dulu dia tunjuk dia ni botol tu ayat. Dia kata tengok, duk diri macam ni ada kosong atas. Bila botol ditunggang, udara tu dia akan naik duk buat ni. Pak Sumit kata macam itulah orang bila dia semayang, bila dia sujudnya, dia kata apa kedudukan si hamba tu akan naik, akan naik di sisi Allah Ta'ala. Apa yang ada dalam hati dia akan naik kepada Allah Ta'ala. Iblis ingkar untuk sujud terhadap perintah Allah Ta'ala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Tak ada seorang pun malaikat yang ingkar, semua sujud. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Kecuali iblis yang enggan untuk menjadi di kalangan orang yang sujud kepada Allah. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Bila ditanya kepada iblis, awak hentak mau nak jadi orang di kalangan yang sujud? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Dia tak mau sujud kepada manusia yang dijadikan daripada tanah itu. Jadi rasa bangga, besar diri, tak percaya. Mengikut riwayat, tuan-tuan, iblis ni pergi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa gelaran dia Kalimullah, boleh sembang dengan Allah Ta'ala. Iblis ni kata kat Nabi Musa, bagi tahu kat Allah, wahai Kalimullah, aku nak bertaubat. Lalu Nabi Musa pun habaq kat Allah. Allah kata mudah ya, suruh dia pergi sujud kat kubur Nabi Adam alaihissalam. Bila dibagi tahu kat iblis kata, waktu dia hidup pun aku tak sujud, dia mati dah aku nak sujud. Dia belagak lagi, sombong lagi. Makhluk ni dua ada. Iblis ni ketua kepada makhluk jahat. Anak buah dia setan. Dia buat kerja.
Jin contoh yang kuat ni, contohnya ifrit. Betul, kita ni manusia ni hebat, Allah Ta'ala jadi. Walaupun makhluk tu hebat, makhluk jin ni dia boleh terbang pergi sana, pergerakan dia cepat, boleh tengok jauh, boleh dengar jauh, macam-macam. Macam Nabi Sulaiman lah, jadi khadam dia tu antaranya jin, buat kerja angkut, cari mata dan sebagainya. Tapi makhluk tu tak tahu cerita-cerita gaib. Mereka tak tahu kata Nabi Sulaiman dah wafat dah. Tahu tu bila mana Nabi Sulaiman jatuh, bila tongkat dia dimakan. Bertahun buat kerja. Mereka dengan yang kata makhluk ni nak tengok Nabi Sulaiman dengan hujung mata pun takut. Dengan takut sungguh dengan Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, ifrit ni bila Nabi Sulaiman AS nak sebagai singgah sana Batu Baqi itu dibawa daripada Sabak di Yaman mai ke Palestin. Jin ifrit kata, inni atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan buat mai singgah sana tu sebelum mu bangun, wahai tuanku, daripada singgah sana kamu. Woi, cepat nah. Jauh nu Sabak, lebih daripada 1000 km mai ke Palestin. Tapi boleh bawa mai singgah sana, tempat duduk Batu Baqi, mai ke Palestin. Tapi Allah Ta'ala sebut ada manusia, bukan jin, manusia. Ada yang menyatakan sepupu kepada Nabi Sulaiman. Ada riwayat kata dia menteri kanan kepada Nabi Sulaiman, iaitu Asif bin Barqayah. Asif bin Barqayah ni ulama gunakan nama dia untuk mohon tawassul kepada Allah Ta'ala. Asif ni orang, tapi orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dia menyatakan dia akan bawa mai singgah sana Ratu Baqi itu sebelum mata Nabi Sulaiman ni sempat. Di mana dia berkelip tu, buka-buka dah sampai dah. Mana lebih laju, lebih hebat. Tentulah Asif ni manusia ni lebih hebat, lebih pandai. Jadi manusia Allah bagi kelebihan-kelebihan yang banyak. Cumanya tak kelihatan. Orang duk sangka hak nu lebih banyak lagi, hebat lagi, sedangkan tak nampak, tuan-tuan. Tak dilihat pun. Depa sesuai dengan alam depa lah. Khususnya ayat yang ke-34. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Firman-Nya, maka keluar olehmu hai iblis daripadanya, daripada syurga atau 7 langit. Ayat 34. Ayat 35. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan bahawa atas engkau dan atas batas engkau itu laknat aku hingga sampai hari kiamat. Sembah iblis. Dan bahawa atas engkau itu laknat aku hingga sampai hari kiamat, kata Allah. Bila iblis ni ingkar perintah Allah Ta'ala, tuan-tuan ulama kata renunglah ayat ni. Iblis dia lawan, tak mau dengar cakap arahan Allah Ta'ala sekali je. Tak mau ikut arahan Allah sekali je, suruh sujud ke Nabi Adam. Allah kata berambut. Bagaimana seorang hamba yang tak mau semayang bukan sekali dua. Ulama suruh kita fikir dengan ayat ni. Allah kata kat iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka berfirman Allah, fakhruj, berambil keluar. Keluarlah minha, daripada syurga ataupun 7 langit. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau direjam. Tuan-tuan, kena rejam, InsyaAllah. Allah kata keluar berambil. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya ke atasmu laknat sampai kiamat, kata Allah Ta'ala. Saya dulu duk ubat, saya antara ni saya akan guna ayat ni. Nak suruh jin keluar daripada badan, baca ayat ni. Suruh dia keluar daripada badan. Jadi tuan-tuan, iblis langgar perintah Allah sekali, Allah kata berambil keluar. Bayangkan dengan orang yang tak mau sujud kepada Allah Ta'ala. Ni sujud ni kat siapa ni? Iblis kena hampir ni, kena pasal apa ni? Tak mau sujud kat siapa? Kat Allah ke kat siapa? Kat Nabi Adam. Sekali saja Allah perintah dia lawan, Allah suruh dia berambil. Yang manusia Allah suruh sujud ni, sujud kat siapa? Sujud kat dia, kat Allah Ta'ala. Tapi tak mau sujud. Besar ni. Orang yang tak mau semayang, besar kesalahannya. Allah Ta'ala tak pandang dia. Na'udzubillah. Jadi iblis kena laknat daripada Allah Ta'ala dengan arah keluar daripada tempat yang mulia itu. Na'udzubillah.
Orang yang tak sembahyang, ingkar ataupun meremeh-remehkan sembahyang ni akan terkeluar daripada lingkungan rahmat Allah Ta'ala. Hidup dia tak ada keberkatan. Walaupun nampak dia senang, tapi tak bahagia hidup dia. Ada cerita di Saudi dulu, seorang lelaki yang mengkebumikan jenazah adik dia dengan orang kampung. Habis selesai dah, tutup dah pintu kubur, tiba-tiba raba-raba teringat. Bila balik rumah teringat, dompet di mana? Rasa-rasa jatuh dalam lubang kubur adik dah tadi. Pi buka balik. Buka balik, korek. Tak ada nak jumpa dompet, jumpa api dulu naik menjulang. Adik tu kena bakar dah. Tuan-tuan, kena bakar dah. Dengan sebab apa tak tahu. Balik abang ni teriak cerita kat mak, adik apa dia duk buat, kesalahan apa yang payah yang dia duk buat. Mak kata tak tahu, tapi adik hang mempermudah-mudahkan sembahyang. Tak rasa apa kalau tak sembahyang. Kalau sembahyang pun lewat-lewat pun tak ada rasa apa. Masya-Allah. Tuan-tuan. Jadi ada dulu ni gambar yang viral di Oman kalau tak silap. Budak umur 17 tahun meninggal bila dah dikebumi. Berbumi itu dalam beberapa jam je. Kalau ayah dan keluarga dapat surat daripada mahkamah izin untuk buka kubur, bongkar kubur untuk buat cek balik. Nak cari punca kematian anak tu. Bila buka tuan-tuan, buka kubur, tengok kain kapan ni berselerak lah. Baru berapa jam je dikebumikan. Tengok jasad si budak umur 17 ni lebam-lebam habis. Daripada kepala sampai kaki lebam. Pucat lesi tapi badan biru habis. Menunjukkan dia kena pukul. Dengan pukulan yang cukup teruk. Keadaan mata dia menunjukkan macam-macam dia minta simpati sungguh-sungguh. Berdarah keluar puk hidung dan sebagainya. Patah. Tulang belulang ni patah. Macam kena katok sungguh-sungguh. Dalam berapa jam je lepas dikebumikan. Bila ditanya, si ayah tu kata, anak ni tak semayang. Tak semayang. Jadi, perkara yang besar yang perlu diutamakan, disuruh oleh Nabi secara khususnya dalam bab didik anak ni, ialah bab semayang. Kan? Daripada umur 7 tahun tu, mula kena suruh dah anak tu. 10 tahun, boleh pukul dah. Pukulan yang tak mencederakan. InsyaAllah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Jadi moga-moga Allah Ta'ala pemudahkan hidup kita dapat melaksanakan kewajipan beragama ni, terutama bab sembahyang. Kita pun kalau ada hajat, jadi mak ayah anak-anak nak periksa, anak-anak bagi kita ada hajat, dengan sembahyang kita sembahyang hajat, mohon doa minta Allah Ta'ala permudah dan perkenankan dengan sembahyang, insya-Allah. Dan sebab ingkaran iblis ni untuk sujud, maka Allah laknat dia. Nabi cerita dalam peristiwa Mi'raj, Nabi bawa naik ke langit. Bagaimana Nabi melihat ada malaikat yang terus sujud selama dia duduk sujudnya, tak angkat-angkat kepala. Bila Nabi bagi salam, kali pertama mereka bangkit, bangun, renggang ataupun angkat dahi mereka untuk jawab salam kepada Nabi sebagai penghormatan dan memuliakan Nabi. Lama ni duduk sujudnya. Ada yang qiyam, ada rukuk, ada yang sujud. Masya Allah. Ni orang yang Allah Ta'ala kurniakan kemuliaan makhluk. Jadi perbuatan malaikat ni Allah kumpulkan dalam sembahyang. Kumpul dalam sembahyang. Antaranya perbuatan sujud dan amalan sujud ni antara amalan yang termulia yang ada dalam ibadat sembahyang kita. Orang Yahudi tak sujud tuan-tuan. Mereka duk, kalau tengok sembahyang mereka duk terhonggak-honggak badan, duk tunduk. Sujud. Di tembok Haitul Mabki contohnya. Orang Kristian sembahyang, sujud tak sujud? Sujud ni kita. Tak macam ibadat orang lain. Sujud tu duduk kat kita. Sujud ni orang skor gol pun sujud. Dengan main bola saya boleh sepak gol, sujud. Saya terkesan bila baca cerita budak umur 16 tahun yang mati syahid di Gaza. Wallahu alam lah cerita ni, tera mana sahih dia. Budak umur 16 tahun yang mati di bom
rumah kena hancur apa semua, orang temui satu retas. Dalam poket dia. Dalam poket tu, kertas tu ditulis hari Isnin, dia tulis kesalahan dia. Kesalahan yang dia buat. Saya kata pasal macam ada saya simpan. Dalam saku seluar seorang remaja umur 16 tahun yang syahid di bawah runtuhan, ditemukan buku cacitan yang tertulis dosa-dosa yang dilakukan pada minggu tersebut. Hari Isnin, dia tulis, hari Isnin aku tertidur tanpa wudu, terlena dalam keadaan tak berwudu. Dia rasa berdosa dah. Kita nak semayang baru ambil wudu, dia rasa dosa bila tidur tanpa wudu. Umur 16 tahun, bukan 61, 16. Hari Selasa, kesalahan yang dia tulis, aku ketawa terlalu kuat, gelak lebih, terbak-bak pun dia rasa bersalah sangat dah. Ini kesalahan hari Selasa yang dia buat, dia gelak lebih. Kesalahan hari Rabu, aku tidak mendirikan solat Isyak tepat pada awal waktu. Semayang dalam waktu juga, tapi tak seperti biasa, tak semayang di awal waktu. Satu kesalahan bila budak umur 16 tahun. Hari Khamis, aku menjaringkan gol saat ketika main futsal dan rasa bangga dalam hati. Timbul rasa bangga boleh skor gol. Kan biasa game main bola bila skor gol ni tu dia kan duk rasa seronok bangga ni. Habis ceritalah orang pun pakat sorak puji apa semua. Dia rasa bersalah dan satu dosa bila dia boleh skor gol, main rasa bangga boleh dapat skor gol tu. Hari Jumaat, patutnya aku berselawat 1000 kali sehari, tapi hari ni, hari Jumaat ni, aku hanya dapat selawat 700 kali saja. Rasa berdosa, bersalah dengan sebab kurang 300 daripada 1000 yang sepatutnya. Hari Sabtu, aku terlupa zikir pagi. Lupa zikir waktu pagi. Masya Allah. Jadi kalau anak kita umur sebaya macam ni, ada kesedaran terang ni, Masya Allah, hebatlah tuan-tuan. Tapi anak-anak di Palestin, khusus di Gaza, maka dididik oleh mak ayah istiqamah dengan semain jemaah, dengan Quran dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung muslimat ayat 109 minggu depan. Dan Ustaz, saya tak main pagi ni. Saya tak sat baru teringat, tengah kuliah baru teringat Ustaz Nasir pergi Mekah. Saya pergi Langkawi baru ni. Betul dia pahabak Ustaz Nasir pergi Mekah. Ustaz Nasir selalu dia pergi Mekah, dia pergi dengan HRG group, Smile Group. Dia jadi mutai mereka selalunya. Jadi tak sat baru teringat dia pergi umrah. Jadi kuliah kita pagi ni satu ni je. InsyaAllah minggu depan dengan Dr. Akli, insyaAllah. Sebulan kita pagi ni Allah jadikan jin daripada api, dan Allah Ta'ala mengumumkan bahawa Dia akan menjadikan manusia. Pengumuman Allah tu Allah bagi tahu kepada malaikat, dan setelah nanti bila mana ditiupkan roh, Allah Ta'ala suruh sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam AS. Seluruh malaikat sujud mentaati Allah Ta'ala, kecuali iblis yang tak mau sujud. Dan bila ditanya kenapa dia tak mau sujud, dia menyatakan macam mana dia nak sujud kepada manusia yang hanya dijadikan daripada tanah. Lalu Allah Ta'ala mengusir dia keluar daripada tempat tinggal, syurga ataupun langit. Dan Allah Ta'ala, fa innaka rajim, engkau termasuk, engkau direjam, di kalangan yang direjam dan dikenakan laknat Allah sampailah hari kiamat nanti, InsyaAllah. Wallahu alam. Dan sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa, dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak bagi beras untuk satu keluarga, satu kampit. Satu keluarga, satu kampit lah. Allah.